بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 مارچ 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ یہ جان دے دی۔ سعودی خاتون نویر السبئی نے باپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے کر ایک نئی مثال قائم کی۔ سوشل میڈیا کے صارفین نویر السبئی کے لیے کنگ عبدالعزیز تمغے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق نویر السبئی میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے والد کو آگ سے بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے پہلے نویر السبئی کا شوہر بھی قربانی کی ایسی ہی مثال قائم کر چکا ہے۔ وہ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے موت کو اپنے گلے لگا چکا تھا۔ نویر السبئی کا تعلق مکہ ریجن کی رنیا کمشنری سے ہے۔ مقامی شہریوں نے اسے ام الایتام یعنی یتیموں کی ماں کا لقب دیا ہوا تھا۔ گھر میں آگ لگنے پر اس نے اپنے معذور والد کو وہاں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب نویر اپنی کوشش ناکام ہوتی نظر آئی تو اس نے آگ سے بچانے کے لیے والد کو اپنے حصار میں لے لیا۔ نویر السبئی اپنے والد کو بچاتے ہوئے بہت زیادہ جھلس گئی۔ نویر اور اس کے والد کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ 3 ہفتے تک زیر علاج رہی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ اس کے والد اب بھی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ ریاض میں بینک وین لوٹنے والے 2 مشتبہ افراد گرفتار۔ سعودی پولیس نے بینک ڈکیتی کے 4 میں سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں بینک کی کیش وین کو لوٹنے والے 4 افراد میں سے 2 مشتبہ افراد کو گزشتہ روز پولیس نے گرفتار کیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ گزشتہ سال 13 دسمبر کو یہ واردات ہوئی تھی۔ اس واردات میں 1.9 ملین ریال لوٹ لیے گئے تھے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریاض کے الشفا علاقے میں ابن تیمیہ روڈ پر موجود نیشنل کمرشل بینک سے کیش وین لے کر نکل رہی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا۔ ڈاکوؤں کے اس گروہ نے 2 دسمبر کو ایک گاڑی چوری کی تھی اور اس پر چوری شدہ کار کی نمبر پلیٹ نصب تھی جس پر یہ واردات کی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے کیش وین میں موجود سیکیورٹی گارڈ کو پستول سے زخمی کیا اور 1.9 ملین ریال لوٹ لیے۔ شاکر التویجری نے بتایا کہ اس جرم کی تفتیش کے لیے تشکیل دی گئی ٹیم کی تحقیق کرنے پر اس واردات میں شامل 4 افراد میں سے 2 سعودی عرب سے فرار ہو چکے ہیں، جبکہ واردات کا سرغنہ اور اس کا ساتھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دونوں افراد عمر کے لحاظ سے 30 کی دہائی میں ہیں۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ان 2 ملزمان نے ریاض کے قریب البدیہ کے علاقے میں 6 دسمبر 2019 کو 2.5 لاکھ ریال کی چوری بھی کی تھی۔ ریاض پولیس دیگر 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ غیر قانونی کاروبار پر 56 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض میں سعودیوں کے نام پر اپنا کاروبار کرنے والے 56 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے نامعلوم ذرائع سے کمائی جانے والی بھاری رقم بھی ضبط ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس، وزارت تجارت، محکمہ ٹریفک، محکمہ صحت، وزارت محنت اور ریاض گورنریٹ کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی نے شہر کے کئی بازاروں میں تفتیشی کارروائی کی۔ مشترکہ کمیٹی کی تفتیشی کارروائی کے نتیجے میں صحت اور تجارت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 10 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ریاض گورنریٹ کی ہدایت اور رہنمائی میں تفتیشی کارروائی کی گئی، جس میں کئی خلاف ورزیاں پکڑی گئیں۔ کمیٹی نے کہا کہ گزشتہ دنوں ٹویٹر پر کسی نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مخرج 17 کے قریب کئی غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات کی روشنی میں بھی تفتیشی کارروائی ہوئی، جس کے تحت 3 افراد کو گرفتار کیا جبکہ کئی دکانیں بند کر دی گئیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں سے ایک شخص کے پاس 9,600 ریال، ایک ایشیائی کے پاس 62,000 ریال جبکہ ایک تیسرے شخص کے پاس 2,47,000 ریال ضبط ہوئے۔ کمیٹی نے کہا کہ ضبط شدہ رقم نامعلوم ذرائع سے حاصل کی گئی۔ چاند کعبہ کے عین اوپر کب ہوگا؟ جدہ کی فلکیاتی سوسائٹی کا کہنا ہے کہ 11 رجب مطابق 6 مارچ کو چاند کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ یہ خوبصورت نظارہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ رواں سال چاند کعبہ کے عین اوپر آنے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا جسے عام آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ مقامی ویب نیوز نے جدہ کی فلکیاتی سوسائٹی کے حوالے سے بتایا کہ کعبہ کے عین اوپر چاند
9:55 पर आएगा, जिसे देखकर दूर से काबा की समत का तयन भी करना आसान होगा। वाज़ेह रहे, चांद के काबा के ऐन ऊपर दिखाई देने का मंजर 2018 में हुआ था, जबकि इसी साल 12 रमज़ान को सूरज ऐन काबा शरीफ के ऊपर दिखाई दिया था। माहिरीन का कहना है कि ज़माना कदीम में इसी फलकियाती अमल से लोग काबा की समत का तयन करते हुए किबला दुरुस्त किया करते थे। मुसाफिरों की सलामती के लिए एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों की सलामती और फ़िज़ाई सफ़र को वबाई बीमारियों से पाक रखने के लिए एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त कर दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए सफ़र से पहले, सफ़र के दौरान और सफ़र के बाद एहतियाती तदाबीर पर अमल शुरू कर दिया गया है। महकमे ने बताया कि सफ़र से पहले तमाम मुसाफिरों का तिब्बी मुआयना होता है। परवाज़ के दौरान काम करने वाले अमले को दस्ताने और मास्क पहने रखने की सख्ती से हिदायत दी गई है। महकमे ने कहा कि सफ़र के दौरान किसी मरीज़ पर शुबा हो जाए तो उसे किस तरह बाकी मुसाफिरों से दूर रखा जाता है, नीज़ इसके इस्तेमाल की जाने वाली जगह को किस तरह पाक किया जाता है, इसकी मुकम्मल तरबियत अमले को दी गई है। महकमे ने कहा कि जहाज़ में सवार होने से पहले तमाम मुसाफिरों का स्कैन किया जाता है ताकि यकीन हो जाए कि किसी में कोई बीमारी का शुबा नहीं। महकमे ने यकीन दिलाते हुए कहा कि जहाज़ों के अलावा एयरपोर्ट के तमाम हिस्सों को जरासीम कश मवाद से साफ़ किया जाता है। महकमे के मुताबिक सफ़र के बाद मंजिल मकसूद तक पहुँचने पर जब तमाम मुसाफिर जहाज़ से उतर जाते हैं तो जहाज़ के अंदरूनी हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है और उसमें जरासीम मार स्प्रे किया जाता है। अल अहसा में परिंदों की मार्केट बंद। अल अहसा में मुतअद्दी बीमारियों से बचाव के लिए परिंदों की मार्केट बंद कर दी गई। वज़ारत माहौलियात व पानी और ज़राअत के डायरेक्टर जनरल इब्राहीम अल खलील ने वाज़ेह किया कि यह फ़ैसला बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए किया गया। अलवतन अखबार के मुताबिक मार्केटें बंद करने का फ़ैसला हंगामी इजलास में किया गया। वज़ारत माहौलियात ने जानवरों से मुतल्लक़ एक रहनुमा कमेटी तश्कील दी। कमेटी में अल अहसा म्यूनसिपैलिटी और पुलिस के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी के अरकान अल अहसा भर में परिंदों के अवामी बाज़ार बंद कराएंगे। इब्राहीम अल खलील ने बताया, परिंदों की मार्केटें बीमारी फैलाने का ज़रिया हो सकती हैं। खलीजी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई एहतियाती तदाबीर। सऊदी वज़ारत दाखिला ने नए मर्ज़ से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर में मज़ीद इजाफ़ा करते हुए कई इक़दामात की मंजूरी का ऐलान किया। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि सरहदी चौकियों के ज़रिए आने वाले मुसाफिरों के लिए जो ऐसे ममालिक से आ रहे हों जहाँ वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है, इजाफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। ज़राए का मज़ीद कहना था कि इजाफ़ी एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई मुतासरा शख्स सऊदी अरब में दाखिल ना हो सके। मुतल्लिका इदारों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मुदरजा झेल नुकात की वजाहत की गई जो खलीजी ममालिक के मुतल्लिका इदारों के तावन से वज़ा किए गए। खलीजी मुल्कों से सऊदी अरब आने वाले लोग खा वो सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में सरहदी चौकी पर तफसीली रिपोर्ट देना लाजमी होगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में इस हवाले से मामलात तय पाए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुसाफिर ने गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान उन मुल्कों का सफ़र तो नहीं किया जहाँ पर यह मर्ज़ वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। मुसाफिर अगर GCC ममालिक के शहरी, रियासतों में रहने वाले गैर मुल्की या ट्रांजिट पर हों, उन्हें बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होगी। उन्हें 14 दिन की मुकर्रर मुद्दत निगरानी में गुजारना होगी। उन मुसाफिरों को ये भी वाज़ेह करना होगा कि वो किन मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं और कहाँ से होते हुए सऊदी अरब आ रहे हैं। ऐसे मुसाफिरों का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। सऊदी अरब में कानून नाफज करने वाले इदारे भी खलीजी ममालिक के इदारों के साथ इस हवाले से मुकम्मल ताउन करेंगे। मक्का में गैर कानूनी पोल्ट्री फार्म सील। मक्का मुकरमा में बल्दिया की तफ्तीशी टीम ने रिहायशी इलाके के एक मकान में गैर कानूनी तौर पर मुर्गी खाना और कैटरिंग सर्विस बनाने वालों को गिरफ्तार करके मकान को सील कर दिया। मकान में कई मुर्गियां पाली गई थीं जहां देसी तरीके से इनक्यूबेटर का भी खसूसी बंदोबस्त था। मुलजमान इंतहाई गैर सेहतमंद तरीके से पाले गई मुर्गियों को ज़िबा करके खाना पकाकर फ़रोख्त किया करते थे। मक्का मुकरमा के इलाके अलखनसा में बल्दिया के कंट्रोल रूम में इतला मिली थी कि नामालूम गैर मुल्कियों ने एक मकान को पोल्ट्री फार्म और कैटरिंग सर्विस का अड्डा बनाया हुआ है। इतला मिलते ही बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने फौरी तौर पर छापा मारा जहां से बड़ी तादाद में ज़िंदा मुर्गियां
انڈے، سبزیاں اور دیگر اشیائے خورد و نوش برآمد کر لیں، جنہیں حفظان صحت کے اصولوں کی پامالی کرتے ہوئے انتہائی غیر صحت مند ماحول میں رکھا گیا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔